بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیر 3 جنوری 2023 کے مناظرے کی روداد اور حقیقت حال سنانا چاہتا ہے جی۔ انشاءاللہ الرحمن جو کچھ سناؤں گا پوری ضمانت اور صداقت کے ساتھ سنو۔ آپ کو معلوم ہے 2 جنوری کو ہم تقریباً 2 بجے کے قریب سندر سے نکل گئے۔ راستے میں ملتان موٹر وے پر ننکانہ سروس ایریا پر بندہ ناچیر نے پہلی ریکارڈنگ کروائی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری ریکارڈنگ ہم نے خانے وال انٹرچینج پر کھڑے ہو کر کروائی۔ تیسری ریکارڈنگ جہاں ہمارا قیام تھا ملتان شریف۔ یہ دیکھیں جی، ہم اس وقت ملتان پہنچ چکے ہیں، شیر شاہ ٹول پلازا سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو خانے والی کے ساتھ مناظرے کے لیے سعد العلماء مفکر اسلام مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ ملتان شریف پہنچ چکے ہیں۔ رات کو ہمارے دوستوں نے خانے والی عبدالحمید کے متعلقین، معتقدین، رشتہ داروں سے رابطے کے لیے نمبر حاصل کیے۔ ایک فون کیا گیا اس کے بیٹے کی طرف، جس کا نام ماہر سعید بتاتے ہیں میرے خیال میں، خانے وال کے بیٹے کی طرف۔ اس وقت اس کے جو الفاظ ہیں، ہمارا جو فون پر رابطہ کرنے والا شخص تھا وہ ان کا بن کر ان کی زبان بولنے لگ گیا۔ تو منافق ہمیشہ بے عقل ہوتا ہے، اس کی عقل ایڑیوں میں ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو کوئی پاکستان میں دنیا میں سہارا نہیں مل رہا تھا، تو شکر پڑا کہ کوئی تو ہمارا بن کے فون کر رہا ہے جی۔ خوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنا خوشی منائی ہوگی کہ ہم جیسے مردوں کو بھی کوئی ہاتھ لگانے آ گیا۔ اب اس نے جب ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ تو اب پہنچ چکے ہیں اور ساری تیاری کر کے ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو علامہ مجاہد بزبان شوکت سیالوی مناظر اسلام عبدالحمید خانے والی صاحب کا لخت جگر، شیروں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں، یعنی کاغذی، یہ معمولی شے نہیں ہے، شیروں کے بچے بھی یعنی کاغذی۔ تو بچہ جی نے اب کیا کہا، جواب دیا، یہ سنیں، یہ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس۔ بچہ جی کہہ رہا ہے چاچا جی جو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو مین دروازے پہ، ایئرپورٹ کے مین دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور بابا جی کو وی آئی پی گیٹ سے نکال لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شیر۔ کون سا؟ ہاں، یہ بھی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ پچھلے دروازے سے نکال لیں گے۔ میں نے کہا شکر ہے خدا کا، اگلا دروازہ جو پہلا سب سے تھا جس سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ بھی نہیں دکھایا ابھی۔
बचाने का तो यही रास्ता अब था। खैर चलो, उसने फिर भी मेहरबानी की, आधा सफर तो तय करा दिया ना। वो बड़ा जुगतबाज बनता है, कुत्तों के साथ कुत्तों वाली जुबान इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझते। बेशक। अब बेटा जो बोल रहा था, अलवाला जो सिर रोले अभी है, अरबी का मकूला है, बेटा बाप का भेद होता है, बेटे से बाप समझ आता है, बेटे की जुबान बाप की जुबान है। तो जब बेटा बोल रहा है कि पिछले दरवाजे वीआईपी से निकालेंगे बाबा को बचाने के लिए, मालूम हुआ बाबा ने मदीने से बैठकर उधर से कह दिया था, बेटा मुझे निकालना है, चाहे पिछले से निकालो चाहे अगले से निकालो। जी ये सुन ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर आपका नंबर नहीं आया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके इसी नंबर पर भेजा है ना जी, इधर सर्विस नहीं है, वो शायद इस वजह से बंद मिलता हो। लिखवा दे या लिखवाना मुश्किल है। नहीं, मैंने आपको भेजा है इधर। चलें दोबारा भेज दे, मेरे पास आ नहीं रहा। मैं लिख कर भेजता हूँ, असल ये है ना, वो नंबर भी चला जाएगा। ये बहुत तेज हैं, ये करते हैं उसमें। चलो हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। तो यही फोन पे बात कर लो फिर इसी पे ही। जी फरमा दें। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि अब्बू को ना वीआईपी गेट से परली तरफ से निकलवा देता हूँ। परले गेट से? कौन से गेट से? वीआईपी जो गेट है। हाँ जी वीआईपी गेट है। उसका पता नहीं बाप था या उसका भाई था, ये भी उसी तरह की बात है जैसे पैसे पहले मैं कह चुका हूं, कागजी उसका कुछ शागिर्द था या क्या ही था। उसके साथ हमारे मुल्तान के एक साथी ने राब्ता किया, मलिक सरफराज भुट्टा साहब ने, उन्होंने बताया मैं सरफराज बोल रहा हूं। तो वो दिलेर कहने लगा कि आप अपना घर बताएं, मैं इधर ही आ जाता हूं, होटल पर क्या इधर ही बात कर लेते आपके घर पे। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। अब जब थोड़ी देर के बाद नंबर मिलाया तो हजरत की जान पर बढ़ गई। जो उस वक्त आना चाहते थे वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आखिर सुबह 9 का वक्त दे दिया। वो जैसे पीर साहब थे मुरीद तो वैसे ही होने थे। पीर साहब दज्जाल एक्सप्रेस हैं, मक्के मदीने से आ रहे हैं, वहां से तो रहमते मंदा लेकर आता है और सच्चाई लेकर आता है, ये वानते और झूठ लेकर आ रहे थे। जी डूम और मिरासियों का काम जो हजरत ने पहले दिन से लिया हुआ है, वो डूम और मिरासियों की तरह अदाकारी और फनकारी के साथ चल रहे हैं, और नस्ल भी उसी तरह कज़्ज़ाब दज्जाल झूठ लाख लानत है ऐसे मजमूए पर। बोलता ऐसे था, नंबर ऐसे, नंबर दे रहा, और नंबर लिखो मेरा, मेरे नाल मुनाज़रा करना, नंबर लिखो मेरा। तेरा नंबर की तेरी नंबरिंग ही बंद हो गई। नंबर की थोड़ा बड़ा तेरा तू की समझे सी भाभियां दे सामने, लोका जहलां दे सामने खलो के मदार पूरा करके डुगडुगी बजा के पैसे कमाना, ये चिश्ती दे अगे भी यो ही चलेगा। लख लानत तेरी सोच। खैर सारी नस्ल ही ऐसी टकरी। हम जाकर हमने अपने वादा के मुताबिक अब्दाली रोड पर एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर फासले पर हमने होटल लिया, जिस तरह के कहा था। होटल भी वीआईपी लिया। क्यों? वीआईपी जिल्लत देना चाहते थे। ये तो शुक्र पड़े वो आया नहीं तो तुम्हें बताता मैं मुनाजरा क्या होता है, और दुनिया को पता चलता मुनाजरा क्या होता है। अगर एक से दूसरी बात निकलने देता मुंह से, मैं मुनाजरा क्या पढ़ाना ही छोड़ देता। अल्लाह के फजल करम सिर्फ एक बात में बस हमारे साथ जो भी आया आज तक, एक बात के आगे चलने नहीं दिया। लो जी, हमने बुक करवाया, ये रिकॉर्डिंग महफूज है, कमरा नंबर हर चीज बता रहे हैं।
25,000 रुपया 24 घंटे का किराया। मेरा कुल खर्चा आने जाने का, होटल का 1 लाख के लगभग हो गया है। और हमने होटल का क्यों बंदोबस्त किया, होटल को क्यों इख्तियार किया? इस खबीस का तमाम तर बहाना, उज्र मुकाने के लिए। बेशक। क्यों? ये कभी कहता था इधर आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं, उधर आ जाएं, इधर आ जाएं, पुलिस से मंजूरी नहीं ले मिलेगी तो तुम्हारी शिकस्त शुमार होगी। मैंने कहा ऐसी जगह रखते हैं, तमाम इंतजामात वो अगलों के। जी हाँ। उधर कोई पुलिस ने नहीं आना था। इतना महफूज और इतना हिफाजती इंतजामात के अंदर होटल था कि सोच नहीं सकते आप। चिड़ी ने पर नहीं मारना होगा। रखा ताकि जगह भी गैर जानबदार, माहौल गैर जानबदार, किसी को मंजूरी की इजाजत की जरूरत ही ना हो, और बात हो जाए, बात करना मकसूद था, कोई हमने पेड़ नहीं लगाना, लड़ना नहीं था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम इधर बिल मोरिस होटल एंड रेस्टोरेंट मुल्तान के हाई लेवल के इस होटल में हैं। अभी सय्यद इमामुल गैरत क़िबला मुअत्तज़िलुहुल आली एयरपोर्ट पर भी गए थे कि किसी तरीके से खाने वाली बात करना चाहे तो हम उससे बात करें, मगर उनकी सूरत हाल जो थी वो आप देख लें कि उनका कोई बंदा इस तरह का लेने देने वाला वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं था। और यहाँ से एयरपोर्ट आपको मैं दिखाऊँ तो वो एयरपोर्ट आप देख लें, ये 2.2 किलोमीटर के फासले पर है। मैं और करीब होता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है आपका एयरपोर्ट 2.2 किलोमीटर के है। और ये है इधर का सबसे बड़ा बेहतरीन होटल। ये मुल्तान कैंट के एरिया में हम मौजूद हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आए हमारे साथ बात करें। इसको यकीन माने सय्यद इमामुल गैरत क़िबला का अदना खादिम इसकी ऐसी करता ना याद रखता। ये इतना बड़ा होटल है, हमने इसके फिर एक वो बिल की हम आगे बाद में डिटेल बताएंगे कि कितना का बिल पड़ा है हमें। और इसके लिए इसलिए है यहाँ पर वेटिंग सारा कुछ हमने किया हुआ था, हत्ता कि यहाँ पर हमने इसके साथ जो है ना मीटिंग रूम मुनाजरा करने के लिए वो भी हमने बुक किया हुआ था। बहरहाल इसकी शामत ये देखें, इतना सेफ्टी सिक्योरिटी है। यहाँ से कोई बैग ले जाना चाहे तो वो यहाँ से ऐसे बैग नहीं जाने आते, यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर जो है ना ये एक जो है ना मशीन लगी हुई है जो आप आमतौर पर बड़े बड़े इदारों पर लगी हुई होती है, यहाँ पर आला लगा हुआ होता है। ये सारा सिस्टम जो है ना आप ये सारा देख रहे हैं, ये इस तरह का आम होटल नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई दोनों तरफों से कोई बदमाशी नहीं कर सकता। ये देखें, ये इस होटल का बोर्ड है। यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई बंदा इस होटल में बदमाशी नहीं कर सकता। यहाँ ये बदमाशी है कि यहाँ चोरी VIP दरवाजे से निकल जाना, ये बदमाशी है, मगर इस होटल में कोई बंदा बदमाशी नहीं कर सकता। मैं अंदर का भी माहौल, वैसे भी क्लिप आपने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये इधर सारा सेफ्टी सिक्योरिटी का निज़ाम है। यहाँ बगैर ID कार्ड के दाखिल नहीं होने देते किसी को। बाहर का माहौल आपने देखा है किस तरह आले लगे हुए हैं, बैग चेकिंग जो है ना मशीनें लगी हुई हैं, बैग में क्या है कुछ भी है किसी की किस्म की चीज़ ऐसी नहीं जाने देते। और दूसरा इधर जो है ना ये जितने फ्लोर पर हैं हम उधर जा रहे हैं ऊपर अपने कमरा भी आपको दोबारा एक मिनट। ये आप देख सकते हैं ये गेस्ट फोलियो है। ऊपर आप देख सकते हैं बिल मोरिस होटल का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चेक इन, यानी जिस दिन हम दाखिल हुए होटल में वो है 3/1/2023। 3 तारीख को इसने आना था। ये लाल निशान इसके लिए ये देख सकते हैं आप, ये उस वक्त हमने किया हुआ था। उसके बाद चेक आउट हम 4 को निकले इस होटल से, क्योंकि जब ये घर चला गया तो फिर उसके बाद हम जाना। उसके बाद आप देख सकते हैं 26,190 रुपया एक दिन का। इतना बड़ा होटल था, हाल सारा कुछ मुनाजरे का इंतज़ाम जो करना था हमने, ठीक है, वो क्या होता है 26,190 रुपया 24 घंटों का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महंगा होटल था, ठीक है। ये 26,190 जो है ना बिल पड़ा। 4,190 हमने इसके ऊपर दिया था, क्योंकि हमने जब कैश दिया था तो वो 35,000 का कैश दिया था। उसके बाद हमारा जो बिल बना था 30,380 रुपया। डिस्काउंट वगैरह के बाद जो हमने पे किया वो भी आप देख सकते हैं। ये बैंक अल फलाह बिल मोरिस होटल एंड रेस्टोरेंट 83 अब्दाली रोड मुल्तान लाहौर।
یہ ملتان میں بھی برانچ ہے اس کی، لاہور میں بھی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملتان. یہ بھی اس کا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ سارا کچھ بینک الفلاح سے ہم نے اس کی پیمنٹ کی تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا مگر خانے والی پھر بھی نہ آیا اور سیکورٹی کے ساتھ گھر چلا گیا. 4 بندے اس کی طرف سے 4 میری طرف سے، بات ختم ہوگی. کلام میں نے کہا میں نے کرنا ہے، میرے ساتھ والے صرف کتابیں دیں گے، میرے ساتھ کوئی اور نہیں بولے گا. اور اگر تیرے اندر کچھ ہے تو تو بھی نہ بولنے دے کسی کو. شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی اپنے دوست کو، شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی گاڑی میں بیٹھ کر. ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ مناظر کلام کرے گا، دوسرا مشورہ دے سکتا ہے خفیہ طریقے سے، جی شور نہیں ڈال سکتا، بول نہیں سکتا. سکتا ہے ہو گیا. یہ سب شرائط میں نے لکھی، انتظار کرتا رہا. عجیب بات یہ ہے ان خنزیروں نے کیا کیا. ان کتوں نے افواہ اڑا دی حکومت میں، ایجنسیوں میں، رینجر میں، پولیس میں کہ ہمارے بندے کو مارنے آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں. فوراً تمام عملہ انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا. میں کہتا ہوں انہوں نے صحیح بات کی ہے. یہ کہتے ہوں گے مناظرے کے اندر، مناظرے کی یہ جو شکست ہے نا، یہ ذلت، اس سے تو ہم ماری جاتے اچھا تھا. یہ ایمان سے کہتا ہوں، کھانے والی کہتا ہوگا اس سے مر جاتے تو اچھا تھا. کیوں؟ موت سے اس کی عزت رہ جاتی. اب عزت تمام دنیا میں ذلت سے تبدیل ہو گئی. اب پھولوں کے ہار کی بجائے جگہ جگہ اس کو جوتوں کے ہار پڑیں گے، جوتوں کے. اگلے کہیں گے بے غیرت تجھے کس نے کہا تھا؟ جگہ جگہ ٹر ٹر کرتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے لاکھ لعنت ہے. حلفیہ بیان دیتا ہوں، اتنا بڑا الزام، جھوٹ، کتے ہمیں مارنے آ رہا ہے. حرامزادے شرم نہیں آتی؟ ہم نے تو پولیس کا خیال بھی نہیں کیا، نہ ساری زندگی کیا، نہ اب کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں کی گاڑی ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر لے گیا، بجائے باوجود اس بات کے کہ وہاں پر جگہ جگہ، ہاں جی، پوری تلاشی. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، رینجر والا میری ساتھ کی گاڑی میں ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ جی کیوں رکاوٹیں ہیں، اس کو کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. کہتا ہے مدینے سے ایک بندے نے آنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے کانوں سے سنا ہے. لاکھ لعنت ہے دجالو، ہیں بنتے حسینی، اتنا ڈرپوک، اس طرح بزدل، اتنا حرامی، جھوٹے، لاکھ لعنت ہے، اور بنتے حسینی ہو. حسین پاک کے کتوں والی ایک صفت تمہارے اندر نہیں ہے، اور میں کہوں گا یزید والی صفت بھی تمہارے اندر نہیں ہے. تمہارے اندر صرف یہودی دلوں والی صفت ہے. میں سامنے گیا، یہ دیکھیں میں ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ دیکھیں، اس میں فلم دیکھیں. تصویر آ رہی ہے. لو میرے دوستو ناظرین، میں اس وقت ملتان ایئرپورٹ کے سامنے موجود ہوں. یہ سارا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. السلام علیکم. میں نے فلم بنائی، لڑکے سے کہا بول یہ فلم اتار، پتہ چلے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اندر جانے دیتی حکومت تو میں اندر اس کے ماتھے میں پورے نکلتے ہوئے پہلے کہتا ہے ادھر بیٹھ جاؤ، ایسے میں مناظرہ کر اندر ایکسپریس بیٹھ جلدی کر. اس کی فلائٹ لیٹ تھی، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں
اس کے ضلع خانے وال پورے کی اس کی جماعت اہل ستھن ان کی طرف سے شوکت سیالوی کی ترجمانی میں کلپ آ گیا. تجھے وہ پرانی رسوائی پرانی رسوائی تجھے یاد نہیں؟ جب تو نے مجھے فون پہ کہا تھا، میں نے جب کہا تھا یہ تحریر تیری ہے، اس میں یہ مقالے تیرے ہیں، تو تو نے کہا تھا انوار علوم والوں نے لکھی ہے، مجھ سے دستخط کروائے ہیں، میری نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کے لقب دے کر پھر مجھے کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب سے کہتا ہوں اب آپ لاہور چلے جائیں واپس، جماعت اہل سنت آپ سے استدعا کرتی ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ اپنا نمائندہ بھیجنا. لو شرم نہیں آتی تجھے بولنے پر؟ جی میں گھر تمہارے آیا ہوا ہوں، مجھے کہہ دو واپس چلے جاؤ. ہفتے کے بعد وہ بھی تم نمائندہ بھیجنا. پہلے نمبر پر میں آیا ہوا ہوں، تم ساری اتنا بے ضمیر نکلو. جی لیکن تیرا استاد خانے والی استاد بھاگ گیا تو شاگرد کیسے قائم رکھ سکتا تھا؟ پھر کہہ رہا ہے 8 دن کے بعد. وہ شرم کر، تجھے پتہ نہیں ہے، جماعت کو پتہ نہیں تھا، یہ تو 5 سال سے مناظرے کی بات چل رہی تھی. 8 دن کا پھر وقت مانگ رہا ہے. خیر ہے، علم نہیں تھا کیا؟ اور پھر نمائندہ کہہ رہا نمائندہ بھیجو. میں نمائندہ بھیجوں؟ پھٹے منہ تیرا. نمائندہ میں بھیجوں؟ پھٹے منہ. چیلنج وہ کرتا ہے نمائندہ میں بھیجوں. کیوں نمائندہ بھیجو؟ بچہ بنا مذاق بنا رکھا ہے دین کو. تمہارے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور دین کو تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے. پھر بھیج دینا فلاں. پھٹے منہ تساں سارے دا بھیج دو. میں تو پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتا تمہارے منہ میں. تمہاری علمی قابلیت، تمہاری یہ ذلت دنیا میں لکھی گئی. جی خبردار آج کے بعد تمہارے اندر اگر کسی نے کوشش کی زبان سے نکالنے کی آیا جاؤ مناظرہ کرو فلان، یہ تمام دنیا اب رہتی دنیا تک انشاءاللہ تم پر لعنت ڈالتی رہے گی. بے شک. وہ سب کوئی دیکھ چکے. یہ ایک طرف ہے، وہ سارا ملک ایک طرف ہے. جی ماشاءاللہ. ان کا پیشاب خشک ہوتا ہے. میں نے ایسے تھوڑا کہا تھا. میں نے کہا کوئی کتا بھونکتا کہتا ہے ایسے مناظرہ کر فلان یہ وہ. میں نے کہا بے وقوف کا بچہ، یہ میرے سندر والے روڈ سے اگر کوئی گزر جائے نا تو اکاڑے تک اس کا پیشاب خشک ہوتا ہے. قطب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی کہیں کراچی تک. مجھے کہتا ہے یہ مسخرہ کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لا یسخر قومنا. اور میں نے کہا کتے یہ بھی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر قیامت کے روز یہی مومن یضحکون ہنسیں گے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر خوب ٹھٹھا کرو، خوب مذاق کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. یہ چھپا کر بیٹھ گیا، یہ چھپا کر بیٹھ گیا. خیر میرے دوستو، اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس کی فلائٹ میرے خیال پہنچی 5 بجے کے بعد، 5:30 کے قریب. جب تک یہ شخص پولیس کی نگرانی میں ملتان سے تم بھاگا نہیں، ناصیر ملتان سے نہیں نکلا. بے شک. میرا خدا گواہ ہے، میں ملتان میں رہا. جب دیکھا یہ نکل گیا ہے ملتان سے، اس وقت میں نے اب فیصلہ کیا کہ اب میرا حق بنتا ہے یہاں نہ رہوں، کیونکہ میں نے جو اعلان چڑھایا تھا 4 تاریخ تک رہنے کا، وہ محض اس امکان اور احتمال پر تھا کہ اس کی فلائٹ
अगले दिन तक मुअख्खर ना हो जाए, बल्कि मैं तो यहां तक इरादा बना कर गया था कि अगर एक हफ्ता ये पीछे को चला गया, मैं एक हफ्ता मुल्तान में रहूंगा। अगर 15 दिन ना आया, मैं 15 दिन मुल्तान में रहूंगा। ना मुझे कोई मुंजी का खतरा, मेरे न डंगर भूखे मर रहे हैं। मेरा सिर्फ काम ही नहीं कि मंजी पीढ़ी ठोकना है, तो ठोकने के लिए मैं मुल्तान बैठा रहता बस। जब मैंने देखा वह बेचारा सांस नहीं ले सका, ईमान से कहता, पुलिस वाले कशा बचा के आगे लगा, जल्दी कर जल्दी कर। वड़िया गड्डी ना हूं ना हाँ न चू न चा, वो किधर गए चैलेंज। और फिर आखिरी रिकॉर्डिंग मैं करा के मुल्तान से रवाना हुआ। बेशक। तो कुत्ते का बच्चा गया, वह 4 तक कहा था, उस खंजीर के बच्चे से कहो तू माँ की तरफ वापस चला जाना, वो बेहतर है, दुनिया में ना ही रहे। तुझे इतना ही मतलब समझ नहीं आता कलाम का। जब मैं 4 कह रहा हूं तो इसी वजह से कह रहा हूं, उसके आने के इंतजार में। तो जब तेरी माँ का यार चला गया तो मैं किधर जाता, बैठा रहा था। अपने माँ के यार से पूछ, तू क्यों चला आया था, क्यों आया? तू देर से अगले दिन आ जाता तो मैं ना बैठता, तो फिर मैं मुजरिम था। गर्द है मेरे मुसलमान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अब बंदा नाचीज एक और खिंजीर की तरह मुतवज्जह होगा। ये तमाम जमात, तमाम पार्टी, इसको हमने दफन कर दिया। अब ये लोग भौंकते रहे, टोंकते रहे, टू 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 शा करते रहे, चूहे की तरफ करते रहे। आपने किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, इनके मुंह में पेशाब भी नहीं देना। बात तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम को मजाक न बनाओ खुदारा। बेशक। अब मैं क्या करूंगा, इस तागिया खानेवाल को जिंदा दफन करने के बाद अब एक और तागिया के ताक़ुब में नाचीज जाना चाहता है। उसका नाम है तागिया जहलम, मिर्जा जहलमी। अगरचे वो बंदा नाचीज के जूते की एक नोक की मार है, वह मिर्जा और मिर्जाई, ये तू एक नोक की मार है ऐसे बस। मुझे बहुत से लोगों ने बार बार फोन करके कहा है कि ये बहुत बड़ा फितना फैला रहा है, तो आप इसके पीछे चढ़े। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये कर्ज भी उतार दूंगा। लोगों के कहने पर इंशाअल्लाह मुतवज्जह हो रहा हूँ। अब अगर मैं साफ यही बैठकर कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल से मेरे हजरत साहब की बरकत साथ रही, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मिर्जे का बोलना बंद न करूं खाने वाली की तरह, मुझे चिश्ती न कहना। अब तक तो अंग्रेजी गुल्लरों के साथ खेलता रहा। जी जी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फकीरों के दर का ये गुलाम आएगा। अगर देखना तेरे ऊपर एक ही चढ़ाई कामयाब ना हो तो फिर कहना। और फिर मैं खाली उसको नहीं, उसका एक उस्ताद है शेख खरीफ चुंजू एक्सप्रेस, उसको कहते हैं बाबा इसहाक फैसलाबादी। उस कुत्ते के बच्चे की अब खिदमत तेरे उस्ताद की करूंगा, तेरी करूंगा। अब जो तू अपने साथ मिला सकता है मिलाना। मैंने जानबूझकर तेरे से भी हाथ उठाए रखा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, देखना मैं क्या होता है तेरे साथ।